الحمدللہ، رب اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے، دنیا میں کوئی محبت کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے۔ رب العزت ہم سبھی پر کرم ہے، حضور کا اور رب کا، ہم جیسے بد نصیبوں پر میرا مالک، میرا خالق، میرا رب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہم ہیں جو کتنا پیارا ہیرا سونا گلاب کی طرح، خوشبو کی طرح رسول اللہ ملا، اور اللہ پاک نے مجھ کو مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر انسان کو بنایا، خوبصورت۔ حتیٰ کہ دیکھا جائے درخت، پرندہ، ہوا، پانی، پیڑ، جانور، چڑیاں، ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ بہتر انسان کو بنایا، اور سب سے زیادہ دل و دماغ رب نے انسانوں کے اندر دی گئی ہے، اور کسی حیوان میں یا جانور میں کسی میں نہیں دی گئی، لیکن انسانوں کے اندر دی گئی سب سے زیادہ دماغ، اور چہرے کے خوبصورت، پاؤں سے لے کر سر تک، چہرے تک اتنی خوبصورت جو بنایا ہے رب نے، وہ کسی حیوان اور جانور کو نہیں بلکہ انسان کو بنایا۔ الذی خلق لکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، انسان کتنی خوبصورت افضل انسان کو بنایا۔ کتنا کرم ہے رب کا جو ہم کو انسان بنائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم شاید جانور بھی بنا سکتا تھا، پرندہ بھی بنا سکتا تھا، مخلوقات میں سانپ ہو گئے، بچھے ہو گئے، مچھلیاں ہو گئے، کتنی ساری چیزیں نعمت ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا اللہ پاک، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس لیے سب سے بہتر نعمت جو بنایا گیا ہے دنیا میں وہ ہے انسان۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل و خوبصورت انسان کو بنایا، پھر بھی انسان وہ دور ہے، رب کی طرف نہیں ہے۔ خود کو احساس کرو، رب نے مجھ کو کیا کیا عطا کیا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے رب کا شکر ادا کرو۔ آپ دیکھو انسان کے اندر ہر چیز کرنے کی طاقت ہے، لیکن اور کسی چیز میں طاقت نہیں ہے، صرف انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ طاقت جو ہر چیز کر سکتا ہے، اور کسی چیز میں طاقت نہیں ہے۔ اب دیکھ لو، رکوع کرنے کی طاقت، سجدہ کرنے کی طاقت، قیام میں کھڑا رہنے کی طاقت، اٹھنا بیٹھنا، سلام پھیرنا، پڑھنا، دل و دماغ سے سوچنا، زبان سے ظاہر کرنا طاقت، اور کسی چیز میں طاقت نہیں۔ دیکھو درخت کو، دیکھو اللہ پاک اسے قیام میں پیدا کیا، درخت جو بالکل قیام میں رہتا، نہ جھکنے کی طاقت، نہ اٹھنے کی طاقت، نہ سجدہ کرنے کی طاقت، صرف کھڑے رہو۔ اللہ پاک نے حکم دیا تم صرف قیام میں کھڑا رہنا، تم کو رکوع کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ دیکھو قدرت، اللہ کی قدرت دیکھو، نہ کھڑا رہنے کی، نہ جھکنے کی طاقت، نہ سجدہ کرنے کی طاقت، نہ رکوع میں جانے کی طاقت، صرف ہوا چلے تو گاچھ ہلے، ہوا بہ کے، ہوا زور سے بہے تو گاچھ ہلے، درخت ہل جائے، لیکن وہ رکوع نہیں کر سکتا، نہ سجدہ کر۔ اللہ پاک اس کو قیام میں پیدا کیا۔ اور دوسرا دیکھو، رکوع میں ہم تو رکوع کرتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھو جانور کو اللہ پاک اس کو رکوع میں پیدا کیا ہے، وہ گائے ہو گئے، کتے ہو گئے،
भैंस हो गए, हिरन हो गए, बकरियां हो गए, जिसको 4 पांव अल्लाह पाक ने दी है, 4 टांग, तो रुकू में पैदा की। बिल्कुल अल्लाह पाक ने उसको हुक्म दिया तुम रुकू ही में रहना, न कभी सजदा करना, न कभी कयाम करना, न कभी सलाम फेरना। अल्लाह पाक उसको रुकू में पैदा, ये अल्लाह की कुदरत, देखो ना। लेकिन दिमाग उसको नहीं, जितने दिमाग इंसानों के अंदर पाई जाती है वो जानवरों में इतनी दिमाग नहीं होती, याद रखो। आप देखो, आपने देखा होगा बरसाती मेंढक, क्या बोलते हैं उसको, मेंढक, मेंढक बरसात, किस तरह से वो बैठते हैं, उसका अंदाज, जिस तरह से हम अत्तहिया तो पढ़ते हैं, दरूद तशहीद पे पढ़ते हैं अत्तहिया, तो उसी तरह से वो मेंढक को बैठता है, बस उसी में वो बैठते हैं, ना रुकू कर सकता, ना सजदा कर सकता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसी तरह से वो बैठ के अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। अब देखो सजदा नाक और पेशानी जो जमीनों में लगाया जाता है, वो इंसान के अंदर ताकत है, लेकिन जानवरों के अंदर ताकत नहीं है, खड़े हो जाए, बैठ जाए, रुकू कयाम कर ले। वो कौन सा जानवर है जो बिल्कुल वो सजदे ही में रहते हैं, वो है सांप। क्या है? सांप, जो अल्लाह पाक उसको सजदे में पैदा किया, तुम हमेशा सजदे में रहो, खड़ा नहीं हो सकता, ना रुकू कर सकता, उसका जिस्म पूरा सजदे के अंदर पैदा कर दिया। अल्लाह पाक की कौन कौन से नेमतों को झुटलाओगे, इसलिए अल्लाह पाक अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। जिस अल्लाह पाक जिसको ज्यादा जो कुछ भी अता करता है, ज्यादा, सबसे ज्यादा अल्लाह पाक उसी से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर हम किसी को अगर दौलत देते हैं, अपना समझते हैं, ये मेरा खून है, ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा घर का चरागा है, ये मेरा रोशनी, मेरा हीरा है, तो हम उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। रब माँ गर्रका, रब माँ गर्रका, 70 माँ से ज्यादा मैं प्यार करता हूं। अब तुम अंदाजा लगाओ तो रब अपने से कितना मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक फरमाता, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? फ़अइना तज़हबून, कि तुम इधर जा रहे हो, मैं इधर हूं, हमसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, हमसे ज्यादा कोई नहीं मिलेगा। सही हकीकत बात है, ये हकीकत बात है कि रब अपने बंदों की जितना मोहब्बत करता है वो कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं, रब इतना मोहब्बत करेगा। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? फ़अइना तज़हबून, तुम किधर जाते हो, मैं इधर हूं, हमसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं मिले। याद रखो रब कितने अंदाज से अपने बंदों को पुकारा। और दूसरी तरफ कुरान मुकद्दस का फरमान, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए भागे हुए इंसान, आप पलट के दहलीज पर, मैं रब हूं, करीम हूं, आओ हाथ उठाओ, सारे गुनाह माफ। ये रब पुकारता अपने बंदे। इसलिए जिस तरह से रब बंदों से मोहब्बत करता है, हम और आपका सभी का हक है हम भी अल्लाह पाक से मोहब्बत करें, उनका शुक्र अदा करें जो अल्लाह पाक हम बदनसीबों को सांस अंदर खींचने की ताकत और बाहर खींचने की ताकत दी गई है, खाने की ताकत दी गई है, निगाहों से अपने आंखों से देखने की ताकत दी गई है, नाक सूंघने के लिए, जुबान का लुत्फ मजा लेने के लिए, कान से सुनने के लिए, हाथ से काम करने के लिए, पांव से चलने के लिए, दिल धड़कता है सिर्फ रब के लिए। इसलिए अपना धड़कन, अपना दिलो दिमाग सिर्फ रब की बारगाह में लेके जाओ,
अपने दिलों में, अपने दिमागों में, अपनी निगाहों में, अपनी जुबानों पर सिर्फ रब का नाम बसा लो। जब रब का नाम बसेंगे तो आपको और हर चीज कुव्वत अता की जाएगी। याद रखो, अल्लाह बहुत बड़ा कर्म करने वाला है, इतना नवाजने वाला है, इतना कुछ देने वाला है, जितना हम उनकी तारीफ करेंगे इतना कम। क्यों? हम तो तारीफ करने का भी लायक नहीं, फिर भी रब का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हम सभी को पैदा किया है, शुक्र अदा करें।